شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ آپ سب کو ٹیم لاہور پوچھتا ہے لاہور رنگ کی جانب سے بے پناہ عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہنستا بستا اپنے خاندانوں قبیلوں کے ساتھ رکھے۔ آج لاہور پوچھتا ہے کہ پلیٹ فارم سے ہم آپ کو دو ہیروز سے ملوانے جا رہے ہیں۔ ہم نے بہت سارے ویلنز ایکسپوز کیے، بہت سارے ایسے لوگوں کو پوری قوم کے سامنے لا کر رکھا جن کو سامنے لانا ضروری تھا، لیکن چونکہ عید کا موقع ہے تو آج ہیروز کو سامنے لانا تو بنتا ہے، اور عدنان شاید کھیلنا چاہتا ہے جی۔ اور بڑی پیاری بات آپ کو بتاؤں کہ عید کے اس موقع پر ہم ان ہیروز کے ساتھ ہیں جنہوں نے 100 بچوں کو اپنی گود میں بٹھا رکھا ہے، ان کو پالتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں۔ عمومی طور پر ہوتا کچھ ایسے ہے کہ جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کی جائے یا جہاں پر ہم ہمیشہ پن پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، دوسروں کے بچوں کا رزق چھینا جاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جہاں یہ دو ہیروز جو آپ کو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں اور گلے سے لگا لیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جی خوش آمدید کہنا چاہوں گا محبوب للہ صاحب کو۔ محبوب للہ صاحب کا بنیادی تعارف جو ہے وہ ڈی آئی جی ہیں پولیس میں، اور پولیس آبویسلی جب بھی پولیس کا نام آتا ہے تو بڑا ایک سخت احساس ذہن میں آتا ہے، لیکن ان کی سافٹر سائڈ یہ ہے کہ یہ بچوں کے باپ ہیں، اور وہ بھی پورے 100 بچوں کے، اور ان کے ساتھ بچوں کی والدہ بھی موجود ہیں صوفیہ وڈائی صاحبہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے گود کو شیئر کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے بچوں کو اپنا بنانا، یہ جذبہ آتا کہاں سے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انسانوں کے کرنے کا کام تو ہے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو چنتے ہیں اور وہی آپ کے ذمہ لگاتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اور وہی آپ سے کرواتے ہیں۔ اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا، اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک گھر سے ہم نے شروع کیا 5 بچوں سے کوئی 14 منتھس پہلے، اور آج الحمدللہ ہمارے پاس 100 بچے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور میں ادھر آؤں گا۔ محبوب صاحب نام بھی پیارا ہے اور کام بھی پیارا ہے۔ دوسری جانب پروفیشن دیکھیں تو ڈی آئی جی صاحب ہیں، ڈی آئی جی ٹریننگ پنجاب پولیس کے، اور پھر جوانوں کو ٹریننگز کروانا، ان کو ایک دھارے میں لے کر آنا بڑا مشکل کام۔ اس ہمت میں کیسے چل نکلے اور یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیسیکلی صوفیہ انہیریٹڈ دس لیگیسی۔ میرے جو فادر ان لا تھے، ویری گڈ، وہ صبح کے وقت تہجد کے وقت خود اٹھتے تھے، لنگر بناتے تھے، اور جو برجی اور ریلوے اسٹیشن پہ مزدور فٹ پاتھ پہ سوئے ہوتے ہیں ان کو جا کے لنگر کھلاتے تھے۔ When he died in 2009 تو ہم نے فیصلہ، بہت سارے لوگ آئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ابھی الحمدللہ اس دن سے آج تک ہمارے گھر سے صبح 700 بندے کا ڈیلی لنگر جاتا ہے۔ دیر آر 70 فیملیز جو میجورٹی ہمیں نہیں جانتی کہ ہم لوگ کون ہیں، ہم ان کے منتھلی راشن بھجواتے ہیں، جو سفید پوش ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس کے علاوہ 60 انڈیویجولز ہیں جن کو ہم منتھلی اسٹائپنڈ دے رہے تھے، یہ ہم کر رہے تھے خود۔ آج سے 14 ماہ پہلے یہ صوفیہ کا آئیڈیا نہیں تھا، میرا آئیڈیا نہیں تھا، کریڈٹ گوز ٹو ہر، اینڈ شی از دی چیئر پرسن آف دی فاؤنڈیشن آف وچ۔ تو آج سے 14 ماہ پہلے اس نے کہا کہ محبوب، انسان کی جو بیسک خواہشات ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ جی اچھا گھر ہو، اولاد نیک اور صالح ہو، اپنے معاشرے میں عزت ہو، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ اسے بیسیکلی نا جو اریٹیشن ہوتی تھی، یہ چوک میں جو بھکاری عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اوپر میں بچے گود میں، تو اس نے کہا ہمارے نیچے والے گھر میں 2 گیسٹ روم ہیں تو ہم 4 بچے وہاں سے لے آتے ہیں، ہم ان کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے بھی یہ آئیڈیا آیا تو میں نے کہا یار گھر میں تو مشکل ہو جائے گا، اپنے گھر سے سٹارٹ کرنے کی بات ہوئی۔ میں نے کہا یار وہ گھر میں رکھنا مشکل ہو جائے گا، اپنے بھی بچے ہیں، ہماری ماشاءاللہ 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں، میں نے کہا ان کے لیے کچھ علیحدہ سوچتے ہیں۔ پھر when she insisted a lot، کیونکہ ہم جو ہماری انکم ہے اس کے 70% اس پہ آلریڈی خرچ کر رہے تھے، یہ جو ہم لنگر لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، جو لنگر ہو گیا، اسٹائپنڈ ہو گیا اور راشن ہو گیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ جب اس نے بہت زیادہ ضد کی کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، پھر ہم نے پہلا گھر، ہم کیولری گراؤنڈ میں جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے، یہ کیولری گراؤنڈ میں ہم نے بالکل بیک پہ پہلا ایک گھر لیا کیولری میں۔ تو اس میں پھر میں نے جو میرے امیڈیٹ فیملی تھی، صوفیہ کی جو کزنس تھی جو باہر ہوتی ہیں ان سے، جو میرے بھائی ہیں، جو میرے 1-2 بہت قریبی دوست ہیں، میں نے ایک رف کاسٹ نکالی کہ ایک گھر کو رن، کیونکہ اٹس ایکسپینسو، ہم نے نزدیک اس لیے لیا
लुक आफ्टर कर सकें, आपकी आंख के नीचे डेली आँख जा सकें और इस तरह से ना, तो वो हमने एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, एक घर जो है मतलब एक घर का रेंट ही 1,70,000 रुपया है, फिर बिजली का बिल, फिर हम इनको यतीम खाना या वो नहीं बनाना चाह रहे थे, स्टेट ऑफ द आपने बच्चों को फील नहीं दी। मैं बड़ा मुझे खुशी हुई, बच्चे जो हैं उनकी, मुझे नहीं लग रहा कि इनके पेरेंट्स का। और एक दफ़ा हसन निसार साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि कोई इनको देख के ये नहीं कह सकता कि ये यतीम अल्लाह वारिस है। तो मैंने कहा जी हैं भी नहीं, ये इधर बाप खड़ा हुआ है, उधर वालदा खड़ी हुई है। खालिद अब्बास डार साहब ने इस घर का नाम रखा था अपना घर। खालिद अब्बास डार साहब जो लेजेंड हैं पाकिस्तान के, वो हमारे इनिशियल वो उन लोगों में से जिन्होंने हमारा साथ दिया। और हमारे बच्चे उन्हें दादाजी कहते हैं। बच्चे उन्हें दादाजी कहते हैं। और उन्होंने इसका नाम रखा अपना घर, और उन्होंने लॉजिक ये रखी कि जब कोई बच्चे से पूछेगा कि कहाँ रहते हो तो वो कहेगा अपने घर में रहता हूँ। कहाँ से आए हो? अपने घर से आए हैं। और बाप क्या करता है? DIG, तो वहाँ पे बात खत्म। फिर ये पहला घर इस तरह से शुरू हुआ। फिर जब पहला घर कंप्लीट हो गया, फिर हमें लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। फिर हमने फाउंडेशन रजिस्टर कराई अलमरा के नाम से, तो फिर उसकी चेयरपर्सन है। मैं सिर्फ इनको सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज बड़े दिल की बात है, और बड़ी खामन की सपोर्ट के बगैर इतने मुस्तहकम कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। वो ख़वातीन को सारे इस माशरे में मुश्किलात आती हैं, तो आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, क्रेडिट गोज़ टू हर डेफिनेटली। और उसके बाद फिर जब एक घर बन गया, फिर ये अल्लाह का काम है, जैसे सूफी ने कहा बंदे का कहना। कल आपने 5वें घर का इफ्तिताह किया। फिर हमने दूसरा घर कैवलरी में खोला, तीसरा कैवलरी में खोला, चौथा खोला, पांचवा एक हमारे दोस्त हैं मियां तारिक साहब, उन्होंने हमें एक घर डोनेट किया, वो ज़रा थोड़ा दूर है, गार्डन टाउन में है। तो नाउ वी 4 घर कैवलरी में हैं, एक उधर गार्डन टाउन। नाउ वी हैव 5 हाउसेस। और मीनवाइल ये 14 महीने की जर्नी है, एंड वेरी इसमें बहुत बेशुमार लोगों ने हमारा फिर साथ दिया। जब लोगों ने देखा आपका एक, असल में मेरी 22-23 साल नौकरी हो गई है, तो वो एक आप अपना आपका एक वो भी सर, आपका माइंड में ये नहीं अपने दाएं बाएं जब देखते थे, अब इसको आप डिनाई करें, तो मैं वैसे आपसे ऐसा कोई सवाल करूंगा भी नहीं, क्योंकि आज दिन ऐसा है। आपके दिल ने नहीं कहा कि यार कोई मुरब्बे 2 बढ़ जाएंगे, कोई बिजनेस टाइकॉन बन जाऊंगा, काफी सारी आई चल रही है, तो गंगा में मैं भी नहा लूं? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपने आप को दुनिया का ब्लेस्ड तरीन इंसान। अरे माशाल्लाह, आप नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो अल्लाह ने पूरी ना की हो, कोई ऐसी चीज़ जिसकी मुझे ख्वाहिश ना हो। और अब मैं जब भी बात करता हूँ कि मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई टोटल ज़िंदगी में, वो ये कि इन 100 के साथ अल्लाह इतने ज़ीरो लगाए कि मैंने कभी सोचा नहीं। और वो जो आपने पुलिस वाली बात की ना, तो वो इब्रारुल हक इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड कहना तो जाती है, इज़ अ ब्रदर, वो इन बच्चों का चाचा है। तो वो मेरे बारे में कहता है कि महबूब साहब ने किधरे विखाना है ना कि पुलिस अफसर है तो वर्दी पवा के पेश किया करो। मैं वैसे इनकी तरफ आने से पहले एक चीज कहूंगा, और मैं ये ऑन एयर कहना चाहूंगा कि अच्छी बीवी जो है वो इंसान की तकदीर बदलने में बड़ा किरदार अदा करती है, और महबूब साहब को इस मामले में मेरे ख्याल से शुक्रगुजार भी अल्लाह का होना चाहिए। मैडम, एक राइवलरी क्रिएट हो जाती है कि अगर एक घर में एक छत के नीचे 2 कजन्स भी रह रहे हो, इस राइवलरी को कैसे रहे? अपने बच्चे, फिर दूसरी साइड पर भी अपने बच्चे, ये राइवलरी कैसे रोकी? अपने बच्चे जो है ना हमारे, वो अब माशाल्लाह ग्रोन अप है। हमारी बड़ी दोनों बेटियां तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग है। उसके बाद जो बेटा है ही इज़ इन ग्रेड 9, छोटा वाला जो है ना वो 5.5 साल का है। उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था ये एक्सेप्ट करना शुरू में कि जो मेरी मामा है वो अब इतने सब बच्चों की मामा कैसी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इतना कंफर्टेबल हो गया कि अब ये सब बच्चे उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हर रोज़ सुबह उठ के, जैसे कि आजकल समर वेकेशंस चल रही हैं, कोको बताता है कि आज मैंने हाउस 1 पे जाना है तो वहाँ अदनान के लिए ये चीज़ें बना दो, मैंने लेके जानी है। इसी तरह अगले दिन कहेगा मैंने दूसरे घर में जाना है, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स भी अब हो गए exactly, बहुत दोस्ती है उनकी, बहुत दोस्ती, और जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा, बड़ों वाला रोल प्ले करेगा, उन्हें खाना खिलाएगा। कि वापसी में पता चलेगा कि वो 4-5 को साथ घर ले आता है कि आओ घर चल के टाइम स्पेंड करते हैं, नेक्स्ट डे चले जाते हैं। वेरी गुड। तो उनके लिए फिर यहाँ पर अलहदा से कुछ सिस्टम डिजाइन किया हुआ है? नहीं, हमारे साथ ही जैसे बच्चों का रूम है तो इकट्ठे ये लोग मैट्रेसेस वगैरह डाल लेते हैं और आराम से जो है ना उधर सो जाते हैं, और सब लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम सब ने जब ये स्टार्ट किया ना तो हमारे बच्चों ने, सब ने इसको दिल से एक्सेप्ट किया। सोफिया साहब, क्या तारीख, वो महीना, साल याद है जिस दिन आपने इनिशिएटिव लिया था?
स्टेप अहेड किया था एक्चुअली? ये बिल्कुल जी, ये 1 रमज़ान था लास्ट ईयर, ये पिछले रमजान पिछले से साल। जो पिछला रमजान सिर्फ तरीन जर्नी है 14 महीने 14 महीने में 5 घर और 100 बच्चे। ये मैंने आपसे कहा नहीं, ये अल्लाह ताला का काम है। हमने आप तो नहीं जब कर रहे, पहला घर शुरू मेरे किया से था लिखवा ना, ले नाज़रीन, ये नहीं कर रहे, ये बिल्कुल, अल्लाह ही कर रहे। और हमने जब पहला घर शुरू किया था ना, हमें बहुत मुश्किल हुई। बहुत लोगों ने भी हमें कहा कि आपके पास तो सब कुछ है, आपको ये करने की क्या ज़रूरत है, लाइक आपको अल्लाह ने औलाद भी दी है, सब कुछ दिया है, तो आप क्यों ये कर रहे हैं? तो हमने कहा कि एक हमारा पैशन है, हमें यही लगता है कि जो हम पहले कर रहे हैं सब कुछ, एक अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है। हमने खुद कुछ फिजिकली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। सोशल प्रेशर आया इस ज़िम्मे में कि ये जो करने जा रहे हो ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बहुत सारा हमारे जो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स थे जिनके साथ हमने मशवरा किया, तकरीबन 70% लोगों ने तो हमें यही कहा, महबूब को स्पेशली ये कहा कि इस चीज़ में आप लोग मत आए। बैचमेट्स ने जो मेरे करीबी दोस्त थे कि स्टेन ना लग जाए, उन्होंने कहा कि भाई साहब लंगर भिजवाना बड़ा आसान काम है, ये आप बच्चे पाल रहे हैं और आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप पुलिस में हैं, सोशल मीडिया का दौर है, अपने बच्चों को कुछ हो सकता है, इन बच्चों को खुदा ना खास्ता करे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सर्दियों में मैं, मेरी बेगम और चारों हम बीमार हुए, हमें किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बीमारी लगी। इन बच्चों में से एक बच्ची नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कर रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। पहला बच्चा जो आया आज से 14 माह पहले, ऑब्वियसली 14 माह पहले आया होगा, एज क्या थी बच्चे की और नाम क्या? पहले जो हमारे पास 5 बच्चे आए थे वो एक साथ आए इट वाज अ बैच ऑफ 5 जी, वो हमने लिए थे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से। उनको गार्डियनशिप ली थी उनसे गार्डियनशिप ली थी हमने ना। वी हैव रजिस्टर्ड विद एवरी पॉसिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, FBR के साथ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ, जो पंजाब चैरिटीज़ एक्ट है उसमें हमने नादरा के साथ, मसलन नादरा में जिन बच्चों का हमें पता ही नहीं कि वालिदैन कौन थे, उन्हें हमने अपनी पेरेंटिंग दी हुई। अच्छा, इनमें मेजॉरिटी ऑफ द किड्स जो हैं वो आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से? नहीं, हमने सिर्फ पहले 5 पहले 5 और उसमें वेरी इंटरेस्टिंगली उनमें से एक बच्चा था जिसका मतलब माशाल्लाह उनको बहुत छोटी एज थी ना, तो उसको वो कहीं गुम हो गया था, तो उसके नाम नहीं पता था उस बच्चे का ना। उसका हमारे बड़े बेटे का नाम हमजा है, छोटे का नाम अली है, तो उसका नाम हमने हमजा अली रखा और उसको नादरा में रजिस्टर भी हमने अपने नाम। और हम लोग उन बच्चों के रूहानी वालिदैन हैं जिन बच्चों की वल्दियत का पता नहीं है। अल्लाह आप लोगों को इस अमर में जज़ा दे और आपके खूबसूरत काम करते रहें। नाज़रीन, ईद का खूबसूरत दिन है, तो जहाँ पर मैं आपको हीरोज से मिलवा रहा हूँ वहीं इन चमकते दमकते सितारों से भी मिलवाऊंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द शो फिजिकली तो आप यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि ये बच्चे देखने में, बोलने में यतीम नहीं लगते। ये इनमें कोई ऐसी कमी नजर नहीं आती है, कोई कजी नजर नहीं आती है। चलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ईद का दिन है और हीरोज की बात मैंने की थी, अब मैं आपको उनके प्यारे प्यारे 100 बच्चे दिखाने जा रहा हूँ। यानी वो बच्चे हैं जिनको महबूब लिल्ला साहब और उनकी अहलिया सूफिया वड़ाइद साहबा जो है वो पालते हैं बहैसियत वालिद और वालिदा। ये मुझे दे, मैं अच्छा जी मामा से लेना है। सो ये बड़ा खूबसूरत एहसास है नाज़रीन, और मैं ये चाहता हूँ कि ईद के ये खूबसूरत दिन चूंकि हम इनके साथ गुजार रहे हैं तो हम बच्चों से भी बात करें। महबूब भाई भी हैं और हमारी बहन सोफिया साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों से करते हैं। क्या नाम है बेटे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I am fine. What is your name? My name is Shan Ali. Shan Ali. What is your father's name? I am son of Mahbub Lila. Son of महबूब लिल्ला। महबूब साहब आपको मुबारक हो माशाल्लाह। ये सब और आपकी मामा का नाम क्या है? सोफिया। मामा मामा मुझे बताएं कहाँ बैठी हैं? हमारे सामने। आपके सामने बैठी हैं? Yes. और बाबा कहाँ बैठे हैं? बाबा हमारे सामने। मामा कहाँ है बेटे? है ना? ये सबसे मासूम और प्यारा दोस्त है मेरा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे बेटे का? ठीक। मजे का खाना खा रहे हो यार, एंजॉय कर रहे हो? ईद मुबारक। हाँ, मजा कर रहे हो? यस। कोई डिस्टर्बेंस तंगी तो नहीं है? नो। बाबा कहाँ है? ये साथ बैठे हुए? यस। अरे वेरी गुड। और मामा? साथ बैठे। अच्छा, ईद पर क्या चीजें स्पेशल, क्या खाना पसंद करते हो, क्या करना पसंद करते हो? बर्गर, पिज्जा। बर्गर, पिज्जा। वेरी गुड। हाँ, मुझे सब्जी।
आपको ये जी सबसे जल्दी में आया। अस्सलाम वालेकुम। इसका नाम हमजा अली है। हमजा अली, क्या नाम है आपका? हमजा अली। हमजा अली। यस। हमजा कौन सी क्लास में मुझे पढ़ते हैं? फल नर्सरी। नर्सरी में स्कूल जाते हो? यस। अरे वेरी गुड। ट्यूशन मामा कहाँ है? मामा ये, अरे माशाल्लाह। और बाबा? पापा ये। वेरी गुड। तो क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। इधर दे दी, मैं पूछना चाहूंगा आपने क्या बनना है बड़े होके? वकील। वकील बनना है। He's a doctor जी। एक सेकेंड, क्या बनना है आपने? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। क्या बनना है आपने? वकील। वकील बनना है जी। 2 वकील हो गए, एक डॉक्टर। इधर 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 वकील। वकील, 3 वकील साहिबान हो गए जी। इधर आओ, क्या बनना है? नाम बताओ पहले मेरे। आर्मी। आर्मी में जाना है। अरे वेरी गुड। नाम क्या आपका? उस्मान। 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 उसका जो दे चाहे उसे बनना है। बारह बच्चा। आपने क्या बनना है? अदनान क्या बनना है? बोलो। माझे जेजा। 12 बच्चा। आपने क्या बनना है अभी बड़े? मैंने आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनने क्या वजह है भाई आपको आर्मी में जाना क्यों पसंद है? आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप लॉयर भी बन सकते हैं। क्योंकि हम अपने माँ बाप का दिल खुश कर सके। माँ बाप का दिल खुश कर सके। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्त कौन है सबसे अच्छा इन सारे बंदे में? इनमें सारे दोस्त। नहीं, एक तो होगा जो बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई। अदनान। अदनान कहाँ पे है? ये अदनान तो मेरा भी दोस्त बन गया, आपको पता है? मेरा भी है। आपका भी दोस्त है? यस। मेरे ख्याल से अदनान सबका दोस्त मेरा भी है। है ना? अच्छा, क्या नाम है आपका बेटे? अली हैदर। अली हैदर। आपने खाना प्लेट खाली कर दी, और डाल लो खाना। मैंने भी खाली कर ये सारे आपके दोस्त है बच्चा। हाँ? शाबाश। अच्छा, क्या बनना है मेरे बेटे ने? पुलिस। पुलिस में बिल्कुल बाबा की तरह। एक सेकंड, ओ गिरना जाना। बिल्कुल बाबा की तरह। आपको पता है मैंने भी पुलिस। ये नान नहीं खाता नान। सच्ची में नहीं खाता। चलो खिला लो इसको, खिला लो, बाद में हम बात कर लेते हैं। अब ये नान खाएगा तो बात होगी। चलो अदनान, हम बात कर रहे हैं भाई से। पारा बच्चा, ये भी सबका दोस्त है। मेरे लिए आप बताएं आप क्या बनेंगे? आपने क्या बनना है? मैंने पापा की तरह पुलिस। आपने भी पापा की तरह पुलिस में जाना है? आपने भी? ये ट्रैफिक पुलिस में जाना चाहते हैं? आपको पता है ट्रैफिक पुलिस की अलग से पुलिस होती है? ये सब बातें इतने छोटे छोटे बच्चों को किसने बता दी? हमें कुछ पता है। खुद ही पता है। मामा पापा ने। मामा पापा आपके पास तो बड़ा टाइम है भाई माशाल्लाह, एंड यू आर गिविंग योर टाइम टू दीस किड्स। मामा पापा। मामा कहाँ है? अदनान, मामा कहाँ है? मामा कहाँ है? हमने ये बात अदनान ने हाईजैक की हुई है पूरी कम्युनिकेशन। वेरी गुड। हम सोचते हैं। मैंने इतना मत सोचा करो मेरा दीदी। अदील भाई के पास वो कहाँ है? अदील भाई सर मैं। अच्छा जी, अदील भाई भी दोस्त हैं जी माशाल्लाह, पीछे खड़े हैं। ले लो, आपको ये चाहिए ले लो। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ खुशी भी है इस चीज़ की, लेकिन मैं इसमें सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि 2 कजन्स एक घर में रहते हो, 2 भाई रहते हो, उनमें राइवलरी हो जाती है, बट दे आर वेरी फ्रेंडली टू ईच अदर। असल में आपकी जी बेटा मम्मा और उनके शुक्र भी प्रोफेसर करती है और हमारी जब बड़े से छोटी बेटी है मानू माशाल्लाह, उसने हाई स्कूल किया है, मुबारक है। 15 दिन पुलिस बनना पापा। ऑलमोस्ट हमारी फाउंडेशन का और एज पेरेंट्स हमने कल से सर्टिफिकेट दिया कि सर्टिफिकेट अंदर पड़ा हुआ हमारे बाकी तीनों बच्चों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। अच्छा जी, लेकिन शी हैज़ रियली मेड द डिफरेंस। वो भी कंपटीशन में आएंगे अचीव करने के लिए जी। तो उसमें हालांकि वो दूसरे नंबर पे है, बट उनकी एसोसिएशन इतनी ज़्यादा है, बॉन्डेज इतनी ज़्यादा है, सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक। अच्छा चारों सर, राइवलरी पैदा हो जाती है आपके रियल किड्स में और आपके अडेप्टेड किड्स में। आपके रियल किड्स में उनको किस तरीके से काउंसिल करते रहे? अंदर चल के बात करेंगे। अच्छा जी, सर चलें जी, आगे चलते हैं और डिस्कशन को आगे भी चलाते हैं। ये मेरा दोस्त पक्का बन गया है ना, ये
तमाम कम्युनिकेशन को आइडिया करता है। भाई आगे पहले अदनान को दिया जाए, पहले अदनान खाएगा, पहले अदनान। ये लो बेटे, ये अदनान के लिए है, ये मुझे दे दें और ये आप थोड़ा सा। महबूब साहब माशाल्लाह इन बच्चों से मिले और खाना ये खा रहे हैं, ऑलमोस्ट दे आर डन विद इट। लेकिन एक चीज़ मुझे बार बार जहन में दस्तक दे रही है कि इस सारे सिस्टम में आपको पेरेंटिंग के लिए मल्टीपल लोगों की ज़रूरत होगी। ज़ाहिर है आप 2 लोग पेरेंटिंग कर रहे हैं, आपके बच्चे भी इनकी खिदमत में अपना अपना बहैसियत बहन भाई काम कर रहे हैं, लेकिन इवन दो आपको एक टीम बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ी होगी, उसको किस तरीके से करते रहे, लाइक स्कूल के हवाले से, इनके एकेडमिक्स के हवाले से, इनके हेल्थ केयर के हवाले से, उनको कैसे देखते रहे? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। वी वर वेरी लकी कि हमें शुरू में कुछ वॉलंटियर्स मिले और अभी भी हमारे साथ बेशुमार ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। तो वो बेशुमार ऐसे लोग थे जो हमें वॉलंटियरली सपोर्ट करना शुरू हो गए। इनकी काउंसलिंग में हमने वहाँ मैं बच्चों के सामने बात नहीं करना चाह रहा। नहीं हम साइड पे इसीलिए मैं हमने हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट रखी हुई है। ओके। हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट रखी। ये बच्चे आए हैं डिफरेंट ट्रॉमास से। तो सोफिया इज हॉस्टल फॉर साइकोलॉजिस्ट, शी इज डन मास्टर्स। वेरी गुड। तो ये डिफरेंट अंदर चल के बैठेंगे ना तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये बच्चा किन किन ट्रॉमास से आए। तो वो इनके लिए हमें शुरू में बड़ा चैलेंज था, लेकिन सिंस वी स्टार्टेड फ्रॉम 5 किड्स तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा भी एक्सपीरियंस होता गया कि बच्चों को हैंडल कैसे करना है। सोफिया को पता चलता गया कि कितने बच्चों के ऊपर एक मेड होनी चाहिए, मदर मेड होनी चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए। फिर लकीली जो हमें स्टाफ मिला वो इतना लॉयल है कि आप ये बच्चे अब सारे कह नहीं रहे थे कि अदील अंकल हमारे बेस्ट फ्रेंड। एग्जैक्टली। ही इज डूइंग वॉलंटियरली। वेरी गुड। ये सामने खड़ा था, इसको बुलाया जरा। अदील भाई आइए। एक और हीरो से हमारी मुलाकात हुई, गले मिले। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी। आप वॉलंटियर करते हैं? जी सर मैं। और क्या डिवोशन क्या है इस सारे सिस्टम में वॉलंटियर? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट डे से अटैच हूँ। कितना अरसा हो गया? मुझे माशाल्लाह 1.5 साल हो गया यहाँ पे। अच्छा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर एक बच्चे से शुरू किया था, 100 हो गए हैं। तो इंशाल्लाह इसके साथ कई 0 और ऐड होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। तो मैसेज देना चाहें सर, इसके साथ जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना हमें इसमें फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के साथ लोगों के जुड़ने की इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लोगों के तावन के साथ ये इदारे चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सारे कोशिश कर रहे हैं इसके साथ जितने लोग तो नहीं लेते? नो सर, मैं फर्स्ट डे से। सबसे अच्छी बात है कि मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं, दे आर द रियल फेसेस ऑफ पाकिस्तान जिनसे आपको मिलवा रहे हैं और आगे भी चलते हैं जी। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, ये देखें ये बड़ा प्यारा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम ले बेटा। क्या नाम है? सप्तैन। इधर आओ भाई, ऐसे चाचू है बेटा, चाचू खा लेंगे। यहाँ पे इधर देखो। सप्तैन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पीजी में। पीजी में स्कूल जा रहे हो, इसका मतलब है जा रहा हूँ। क्या सुना सकते हो हमें? ट्विंकल ट्विंकल सुना सकते हो? सुनाओ भाई। Twinkle twinkle little star, how wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. वेरी गुड, माशाल्लाह जी। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं जी। बैठ जाएं भाइयों के साथ एक जगह। इसको बुलाएं जी, रेहान साहब को। इसको आए जी, आए रेहान। अरे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खाना खाते हैं, मजा करते हैं। क्या चीज खाने में पसंद है रेहान को? खाना खाना आप शायद हमारे छोटे भाइयों की तरह, बल्कि सोफिया ने तुझे बेटा बनाया हुआ यासिर शामी से। अच्छा। तो मैं इसके बारे में कहता हूँ कि अगला यासिर शामी है। अच्छा जी, कुछ रिजेम्बलेंस है? इसकी दोस्ती यासिर के साथ बहुत दोस्ती है। और ये सारे इसकी अभी थोड़ा अर्सा हुआ इसको ज्वाइन किए हुए। तो सारे बच्चे जब मैं जाऊँ ना तो बच्चे कहते हैं पापा आ गए, ये कहते हैं वो अब्बा आ गया जी। वो डिफरेंट कल्चर्स और सारी चीजें। और अब्बा कहाँ है? वो अब्दुल्ला मेरा भाई है। ये 2 बच्चियां कौन है?
یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں جی ماشاءاللہ. جو مانور میں جس کا ذکر کر رہا تھا یہ چھوٹی ہے, ٹھیک ہے. سب سے بڑی ہے وہ بیٹا ہے امیر حمزہ, اور یہ ادھر آگے علی جی ماشاءاللہ, یہ آپ کے اپنے بچے ہیں, they were serving the food. ہاں بالکل جی ماشاءاللہ, یہ سارے ان کے بھائی ہیں, تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. کیسے ٹریننگز دی ہیں آپ نے؟ آپ سائیکالوجسٹ تھیں, سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن اتنی اچھی ٹریننگز کیسے دی ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے عمران کہ جب آپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کے بچے ایگزیکٹلی آپ کو دیکھ کے وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا بچوں کی تربیت, وہ یہ نہیں ہوتی کہ ماں باپ کہہ دیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا یا آپ نے اچھا انسان بننا ہے. ایسے نہیں ہو پاتا. یہ تبھی ہوتا ہے جب بچے اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. بالکل. تو مجھے یہ لگتا ہے انہوں نے بچپن سے یہی دیکھا اپنے والدین کو کرتے ہوئے, اور اب یہ ساتھ ہی ہماری ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں. ویری گڈ. کون سا؟ السلام علیکم, کیسے ہیں بیٹے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں. صحت اچھی ہے؟ آپ سے میں اندر بیٹھ کے علیحدہ سے بات بھی کروں. جی ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ. مبارکباد ہے آپ سب کو بھائی. تھینک یو. یہ آپ لوگ جو ہیں, اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن پیرنٹس کے بعد کس کی ہے؟ آئی تھنک مان. آپ کی ہے؟ جی. چلیں جی اندر چل کے ان سے بات کریں گے ناظرین. اور یہ بڑا خوبصورت ایک بکے ہے جو آپ کے سامنے آج عید کے دن پیش کر رہے ہیں, اور یہ پیارے پیارے چمکتے دمکتے ستارے جو ہیں, ان کی چمک میں اور ان کی روشنی میں اضافہ کرنے کی ایک جہد ہے. اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. چونکہ عید کا موقع ہے اور خوبصورت دن ہے, اور ہر شخص انفیکٹ آج کے دن کوشش کرتا ہے کہ کہیں روٹوں کو منایا جائے, اپنے پیاروں سے ملا جائے, کیونکہ قربانی کے ایام ہیں. اور ایک جانب تو ہم قربانی جانور قربان کر کے دے رہے ہوتے ہیں, دوسری جانب میں تو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی انا کو مار کر بھی یہ قربانی دینی چاہیے, کیونکہ اگر وہ قربانی ہم نہیں دیں گے تو یقین مانیں کہ شاید قربانی کا مقصد اس طریقے سے پورا نہیں ہو سکے گا. ہیروز فیملی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جی. پچھلی 2 بریکس میں ویری اسپیسیفکلی ہم نے آپ کو ان بچوں سے ملوایا جن بچوں کو للہ فیملی جو ہے وہ ٹیک کیئر کر رہی ہے اور ان کی اونرشپ لے رہی ہے. ایگزیکٹلی بھائی جان جو ہیں ان کے والد ہیں, ساتھ ان کی والدہ بیٹھے ہیں, اور میرے دائیں جانب ان کے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سب بہن بھائی جو ہیں ان میں سے بڑے بھی ہیں, ایک بھائی چھوٹا بھی ہے. تو آئی جسٹ وانٹ کہ اس فیملی کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے. محبوب بھائی, آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے, 100 بچوں کو آپ ٹیک کیئر کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پولیس آفیسر بھی ہیں. if someone is willing کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ جناب ٹرانسپیرنسی کو دیکھا جائے, میری خواہش ہے کہ یہ سب اچھا ہی ہو, طریقہ کار کیا ہے؟ عمران بڑا اچھا امپورٹنٹ سوال ہے. میں بینگ گورنمنٹ سرونٹ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا فاؤنڈیشن. میں نے صرف ایک چیز کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, دیٹ از دی اکاؤنٹس آف دی فاؤنڈیشن. ہمارے پاس ایک اکاؤنٹنٹ ہے, ایک سب اکاؤنٹنٹ ہے. نارملی فاؤنڈیشن سال میں ایک دفعہ اپنا آڈٹ کراتی ہیں, ایکسٹرنل آڈٹ, انٹرنل آڈٹ. ہم نے 2 دفعہ کرایا ہے. اچھا. آج مثال کے طور پہ آج کیا تاریخ ہے؟ آج عید کے ایام ہے. عید کے ایام ہیں. آپ فرض کیا آج کی تاریخ میں, یا آپ میں لیٹ سے ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے 2 مئی کو میری برتھ ڈے ہوتی ہے, تو 2 مئی 2023 کو آپ نے مجھے 5,000 روپیہ ڈونیشن دیا آپ نے. ویری گڈ. اور آپ 3 سال کے بعد آ کے پوچھیں گے کہ محبوب صاحب مجھے ان 5,000 روپے کا حساب چاہیے. اچھا جی. تو اللہ کو بھی اور آپ کو بھی حساب میں دوں گا. لٹرلی آئی ایم رسپانسبل فار دا ٹرانسپیرنسی. اب اور ہم نے کسی فاؤنڈیشن نے نہیں یہ رکھا ہوگا, اینی بڈی فرام اینی ویئر ہی اف ہی کمس, وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کا آڈٹ کرنا چاہتا ہوں, ہی از مور دین ویلکم. ڈور از اوپن آل دی ٹائم. ڈور از اوپن. کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں آپ کی فاؤنڈیشن کو آڈٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اسٹارٹ میں کہیں پر یہ ڈر نہیں لگا کہ یار میں, اللہ نے مجھے اتنی عزت دی اینڈ آئی ایم دا آفیسر, میں نے اتنی جگہوں پر پوسٹنگز رہیں, لوگوں کو سرو بھی کیا ہوا, بلکہ لوگ تو میرے نام سے کئی جگہ پر لمبا گھونٹ بھی بھرتے ہوں گے, تو آل آف دا سڈن میں ڈونیشنز اکٹھے کرنا شروع کر رہا ہوں. کتنا مشکل تھا. ویری انٹرسٹنگ. عمران, جب ہم نے یہ صوفیہ نے, میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ اس کا آئیڈیا تھا, میرا نہیں تھا بالکل.
تو شروع میں ہم نے بہت قریب فیملی فرینڈس اور میرے جو بہت قریبی دوست ہیں ان کو ریکویسٹ کی. تو پہلے 3 مہینے جن کا ٹرسٹ فیکٹر سب سے اچھا تھا, مطلب وہ 22 سال اس سے مجھے لوگ دیکھ رہے تھے کہ جی آنیسٹ ہے, اب لوگوں کو پتہ تھا اس کے گھر سے لنگر جاتا ہے, تو پیپل شروع پہلے دن سے ہی جو کلوز لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ول سپورٹ یو. لیکن پہلے 3 مہینے میں روز رات کو ایک انڈر پریشر ہوتا تھا کہ یار اگلے مہینے اس نے, میرا دوست عثمان انور, اس نے 50,000 نہ بھجوائے تو کیا ہوگا, فلاں نے یہ نہ کہ. تو پہلے 3 مہینے تو محتاجی فیل ہونے لگی. اچھا, ایک دن ویری انٹرسٹنگلی وہ ایک بالکل میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے, انہوں نے منع کیا ہوا ان کا نام نہیں لینا. ان کی رات لائف فار لاسٹ سو مینی ایئرس, تو جسٹ لائک ریئل بردرس, اور انہوں نے ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ میرا نام نہیں لینا. تو ان کی رات کو 11 بجے کال آئی. تو ویسے ہی میں وہ اریٹیٹ ہوا تھا کسی بات سے, تو انہوں نے کہا محبوب کیا کر رہے ہو. تو جو لوگ ڈونیشنز دے رہے تھے منتھلی, ان کے براڈ کاسٹ لسٹ بنائی تھی, تو مہینے کی 3-4 تاریخ تھی. تو جنہوں نے نہیں دیے تھے پیسے, میں ان کو میسج کر رہا تھا کہ پلیز سینڈ یور دس منتھ اماؤنٹ. میں نے کہا بھائی جان ساری عمر لوگوں کو دیا ہی دیا ہے, ابھی جن لوگوں سے 5-5 ہزار روپے مانگے ان کی منتیں کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ محبوب کل ود فیملی ڈنر اکٹھے ہو سکتا ہے. میں نے کہا جی بھائی جان بالکل ہو سکتا ہے. ہم چلے گئے, ویری بیوٹیفل فیملی ماشاء اللہ. ان کے گھر چلے گئے, تو کھانا کھانے کے بعد مجھے کہتے ہیں لان میں چل کے واک کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یار آئی ایم فیلنگ سو ویری سوری کہ تم 3 مہینے سے اسٹریس میں تھے اور مجھے پتہ نہیں تھا. ان کا تمہارے ابھی اس وقت 15 بچے تھے, ان کا تمہارے 1500 بچے ہو جائیں, جتنے مرضی ہو جائیں, تمہیں ایک دن بھی لگے کہ پیسے کی کمی ہے, اسکائی از دا لمٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ 50 لاکھ, آئی ایم ناٹ سیئنگ 2 کروڑ روپیز. یو ہیو ٹو جسٹ ٹیکسٹ می, ویری گڈ, اللہ سے راضی ہو, اینڈ ود ان ہاف این آور آپ کو وہ پیسے مل جائیں گے. ویری گڈ. الحمدللہ ہمیں ضرورت نہیں پڑی, لیکن اس دن مجھے ایک احساس, یقین ہو گیا مجھے کہ یہ میرا کام نہیں ہے, انشاءاللہ چل جائے گا, یہ اللہ کا کام, اور اب اس لیے رکتا نہیں ہے. اور پہلا گھر جب کمپلیٹ ہوا, ہم نے بڑا حوصلہ کر کے ہم نے دوسرا کھول لیا, تیسرا کھول لیا, چوتھا کھول لیا, 5واں کھول لیا. اور میں اب اکثر جگہوں پہ یہی کہتا ہوں کہ جی آئی ایم اے ویری بلیسڈ مین, لیکن اب میری زندگی میں صرف ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ ان 100 کے آگے اتنے زیرو لگیں کہ ہم سب نے اللہ کرے جی. اور محبوب صاحب یہ بڑی سعادت کی بات ہے. میں انہوں نے تو کہا نہیں, میں کہہ دیتا ہوں جی کہ وہ جو صاحب بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, کیونکہ کنگ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, کنگ میکر نظر نہیں آ رہے ہوتے. اف دے آر دا کنگس تو ان کے پیچھے کنگ میکرز موجود ہیں, اور ان کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. سو تھینک یو. میں عمران یہاں پہ کچھ لوگوں کا نا ضرور نام لینا چاہوں گا. مثلاً جو ہمارا اسکول ہے جو جس میں ہمارے بچے جا رہے ہیں اور لوکل کمیونٹی کے لوگ پڑھ رہے ہیں, وہ ایک صاحب ہیں طارق نعیم فرشتہ صاحب, EME ہاؤسنگ اسکیم کے ساتھ انہوں نے ہمیں ایک 2 کنال کا گھر گفٹ کیا, جس کو ہم نے پرپز بلڈ بلڈنگ تھی, اس کو ہم نے اسکول میں کنورٹ کیا, اور اس کا اسٹینڈرڈ ہم نے کسی بھی انٹرنیشنل لیول کے جو لاہور میں اسکول, آپ کی وہ محتاجی بھی ختم ہو گئی کہ میں نے بچوں کو کس اسکول میں بھیجنا ہے, بلکہ اپنا انفراسٹرکچر مکمل ہو گیا. اس کے علاوہ سینٹرل پارک کے اونر ہیں میاں طاہر صاحب, انہوں نے ہمیں سینٹرل پارک میں 1 ایکڑ جگہ گفٹ کی ہے. اب ہم صرف وہ لنڈن گئے ہوئے ہیں, ہم ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. وہاں ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ 200 بچوں کا ایک کمپاؤنڈ بنانے لگے ہیں, 1+3 اسٹوری, اس کا نقشہ وقشہ بن رہا ہے, بلکہ کمپلیٹ. اور یہ سب بچے وہیں پر, پھر یہ سب بچے وہاں چلے جائیں گے. اور وی ہیو پلانڈ فار another 20 years کہ انہوں نے گرو بھی کرنا ہے, بڑے بھی ہونا ہے, اور ان کی ضروریات بھی, اکوموڈیشن کی, ان کی ایکیڈیمکس کی, وہ ہم نے اس سارے کمپاؤنڈ میں وہ ہم نے چیزیں کیلکولیٹ. ویری گڈ, ویری گڈ جی, مور پاور ٹو یو. صوفیہ صاحبہ کی طرف میں بعد میں آؤں گا, لیکن یہاں کچھ اور بھی ہیروز ہیں, اور ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ لیلا صاحب کے بچے ہیں, صوفیہ صاحبہ کے بچے ہیں, اور انہوں نے اپنے پیرنٹس کو شیئر کیا ہے, ایک بچے کے ساتھ نہیں, 2, 5, 10 کے ساتھ نہیں, اس وقت تک 100 بچوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. سو کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام فجر ہے. فجر, جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا آج سے تقریباً 14 ماہ پہلے, what were the feelings, یا پتہ نہیں تھا چیزوں کا کہ یہ اتنا بڑا ایک مائل سٹون اچیو کرنے جا رہا ہے؟ آئی واز ویری ایکسائٹیڈ, بٹ آبویسلی نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی اتنا گرو کرے گا, اور جب کیا تو اتنی خوشی ہوئی کہ مائی پیرنٹس ریئلی میڈ می ویری پراؤڈ, اور اس سے مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ میں بھی بڑے ہو کے کچھ ایسا ہی کروں لوگوں کے لیے, فیوچر جنریشن کے لیے. کنٹریبیوشن کیا ہے اس سسٹم میں؟ میں ابھی میری چھٹیاں ہیں تو ابھی میں اکاؤنٹ سیکھ رہی ہوں, کیونکہ آبویسلی آپ جتنے بھی اکاؤنٹنٹس رکھ لو آپ کو خود بھی تھوڑا پتہ ہونا چاہیے اکاؤنٹس وغیرہ کا, تو آئی ایم گڈ ایٹ میتھ, تو آئی تھنک اکاؤنٹس از مائی فیلڈ. ویری گڈ. آئی ریکمینڈ یو ون تھنگ کہ مینیجر اچھا صرف وہی ہو سکتا ہے
جس کو خود کام کرنا آتا ہے تاکہ اس کو ڈاج نہ کیا جا سکے. اگر آپ کو خود کام نہیں کرنا آتا ہوگا یا آپ کے ابا نے آپ کو خود وہ پنجابی کی ایک مثال ہے سر, روڑے سے کسی نے پوچھا روڑیا روڑیا گول کی میں نے کہا ٹوڈے کھا کے. تو اگر آپ وہ کر لیں گے تو کل آپ کو اپنے پیرنٹس کے نے جس طرح سے آج آپ کو ایک پرائڈ فیل کروا رہے ہیں, کل آپ انہیں ریسیپروکیٹ کر سکیں گے. اچھا, موونگ اہیڈ, کون سا ایسا بہن بھائی ہے جو دل کے زیادہ قریب ہے؟ سارے بچے میرے دل کے بہت قریب ہیں, بٹ آئی تھنک ایک بچہ ہے عدنان, وہ بہت چھوٹا تھا. عدنان سے تو میری بھی دوستی ہوگی. جی, وہ بہت چھوٹا تھا تب آیا تھا, تو اتنا ہمارے قریب ہو گئے, مطلب وہ ہمارے گھر پہ بھی رکنے آتے, اتنا ہم اس سے پیار کرتے ہیں سب بچوں سے, لیکن عدنان جو ہے اسپیشل. عدنان میرے خیال سے پہلے 5 بچوں میں سے تھا. جی, پہلے 10 بچوں میں سے. پہلے 10 بچوں میں سے تھا. جی. تو سب سے چھوٹا بہن بھائی جو آیا, لائک جس کو آپ کو لگا کہ یار یہ تو بہت چھوٹا ہے, عدنان ہی تھا. جی, عدنان تھا. ٹھیک ہو گیا, آگے ریموو کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ ماہنور. ماہنور کی کیا ذمہ داری ہے؟ میری ساری ذمہ داریاں ہیں, میں اوور آل سارا مینیج کرتی ہوں. جی, میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ماہنور نے ابھی ہائی اسکول کمپلیٹ کیا, شویفات سے کمپلیٹ کیا. جب اس نے اپنے یہ فارغ ہوئی تو اس کو 4 مہینے کی چھٹیاں تھیں, تو شی سیڈ کہ جی آئی وانٹ ٹو ورک ان دا فاؤنڈیشن. تو ہم نے کہا جی یو آر مور دین ویلکم. تو اس نے پچھلے 20-25 دنوں میں اس نے اتنا زیادہ فرق ڈالا ہے فاؤنڈیشن میں کہ ہم نے ایز اے پیرنٹس اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے, وہ بھی ہم آپ کو بلا کے دکھائیں گے بھی کہ یو آر ریئلی میک اس پراؤڈ. آئی ایم ویری پرٹیکولر اباؤٹ مینجمنٹ. ہم نے کچھ دن پہلے اپنے 5ویں گھر کا افتتاح کیا, اور ویری آنیسٹلی اس دن آئی واز سو مچ بزی کہ میں دیکھ بھی نہیں سکا, اور وہاں پہ کچھ 250-300 لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا ہوا تھا, اینڈ ایوری تھنگ واز ڈن بائی مانور, ٹوٹل مینجمنٹ. ویری گڈ, ماشاءاللہ. ایک ہمارے ان کی کزن ہے, وہ بھی میری بیٹیوں کی طرح, میری بھانجی ہے صدرہ, وہ اور اس نے مل کے میڈیا ہینڈلنگ. آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کو انوائٹ کرنا اٹس اے ٹف جاب, ٹائم پہ ان کو بلانا, 250-300 لوگوں کا کھانا, سٹنگ ارینجمنٹ, میس نہ ہو, پراپر اناگوریشن ہو, ہر بندے کو ڈیو رسپیکٹ ملے, آل واز ڈن بائی ہر, اینڈ آئی واز ریئلی امپریسڈ. تو اس سے ہم نے متاثر ہو کے پھر وہ گھر میں تھوڑی سی لڑائی بھی ہوئی کہ جی ہم بھی کر رہے ہیں, شی از ڈوئنگ مور, تو شی ڈیزرو مور. نہیں, آپ لوگوں کو بلکہ کمپیٹ کرنا چاہیے. میرے خیال سے اگلی دفعہ مانور کو کمپیٹ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. مانور, بہن بھائی جو ہیں, ایک تو آپ کے ریئل بردرز اینڈ سسٹر ہیں, ساتھ آپ کے اڈیپٹیڈ بھی ہیں. اب اڈیپٹیڈ 2-4 نہیں ہیں, پورے 100 ہیں, یعنی 3 فگر میں کام چلا گیا میں ماشاءاللہ. تو مینیج کرنا, اور ابھی مجھے باقاعدہ میری ٹیم کی طرف سے کہا گیا کہ کتنوں کے نام یاد ہیں آپ کو؟ مجھے تقریباً سب کے نام یاد ہیں, کیونکہ میں ڈیلی ادھر وزٹ کرتی ہوں 2-3 دفعہ, تو نام یاد ہو جاتے ہیں. کوئی 5-7-10 کے جن کے آپ کو پہلے مائنڈ میں کلک کرتے ہیں, وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے سب سے عدنان کی ایج 2 سال 2.5 سال. نیکسٹ, اس کے بعد حمزہ 4 سال کا ہے, اور اس کے بعد عمیر علی بھی 4 سال کا ہے. اس کے بعد حسنین 5 سال کا ہے. ون مور عاقب ہے, وہ 7 سال کا ہے. ویری گڈ. اچھا, یہ ایسی ایج ہوتی ہے جس میں بچے لرننگ کر رہے ہوتے ہیں, نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک بہن بھائی کے ساتھ بیٹھے, دوسری چیز سیکھ لی, کل وہ نہیں آتی تھی, ایک تیسری چیز ایڈ ان ہو گئی, اور اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پازیٹیو ہوتی ہیں, اور بہت ساری کئی دفعہ نیگیٹو چیزیں بھی آ جاتی ہیں, کیونکہ آفٹر آل انسان سیکھتے, اور اس ایج میں بہت زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو کوپ اپ کیسے کرتی ہیں؟ کو پازیٹیوٹی کی طرف رکھنے کے لیے ہم نے ان کے لیے ایک سائیکالوجسٹ رکھی ہوئی ہیں, وہ ڈیلی 2 گھنٹے, ہاں جی, ہر گھر میں جاتی ہیں وہ ڈیلی 2 گھنٹے کے لیے, وہ ان کی گرومنگ پہ کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بچوں کو ادھر بھیجنا شروع کیا خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی. وہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ 50 منٹس 1 آور وہ وہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں, تو اس سے ان کا مائنڈ بہت ڈائیورٹیڈ رہتا ہے, اور اس طرح سے. ویری گڈ جی. میں چاہوں گا آگے موو کریں جی. یہ امیر حمزہ صاحب بیٹھے ہوئے, ذرا مائک قریب رکھنا ہے. امیر حمزہ, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بیٹے آپ کا؟ جی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ اب 9 میں. اب 9th میں. تو ابھی تو آپ خود 9th میں اور چھوٹے سے ہیں, آپ کو پیرنٹس کا پیار ڈیوائیڈ ہوتا نہیں نظر آتا کہ یار ایک طرف ہم 4 بہن بھائی ہوتے تو سارا پیار ہمیں ملنا تھا, اب 104 بچے ہیں؟ نہیں, وہ بھی بھائیوں جیسے ہیں, تو اس لیے شیئرنگ از کیئرنگ ہوئی.
शेयरिंग इज केयरिंग, वेरी गुड. आजकल तमाम पेरेंट्स शेयरिंग इज केयरिंग सिखा रहे हैं. अच्छा, अदनान का नाम नहीं लेना क्योंकि अदनान तो मेरा भी दोस्त है. अदनान के अलावा कौन सा भाई सबसे ज्यादा दिल के करीब है? हैं तो ऐसे सारे ही, मगर उमैर क्योंकि वो शुरू में बहुत लाइक अटैच हो गया था, पहले 5 बच्चों में से था इसलिए. अच्छा, तो उमैर की कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा दिल के करीब हैं? लाइक वो आपके साथ खेलता है, कहीं एकेडमिक्स में शेयर करता है, घर के मामलात में कभी इधर आ जाना, कोई ऐसी चीज़ जो जहन में आती हो? जी, वो घर भी आते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं वो इसलिए ज़्यादा कि वो पहले, जैसे मैंने कहा कि पहले 5 बच्चों में साथ था, तो लाइक शुरू से उसके साथ अटैचमेंट बहुत है. डे 1 जब आपके पहले 5 बहन भाई घर आए तो व्हाट वर द फीलिंग्स? एहसास क्या था, देखकर क्या लगा? मैं कहाँ से आ गए? मैं एक्चुअली उन्हें मामा के साथ खुद लेने गया था, हम सारे गए थे, और क्या कहते हैं आई वाज रियली हैप्पी कि वो सारे आए और लाइक कि जर्नी स्टार्ट हो रही है. और मामा ने क्या बताया था जब आप लेने जा रहे थे? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जा रहे थे. चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से जब अपने बहन भाइयों को लेने जा रहे थे तो ऑब्वियसली अम्मा अब्बा कुछ बता के तो लगाए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं. नहीं, वो एक्चुअली पहले से ही ये पता था कि ये शुरू हो रहा है और ये इस काम के लिए जा रहे हैं, तो मुझे पहले का ही पता था कि हम लोग इसके जा रहे हैं. कोई उसमें एनर्जी क्या थी, कोई फीलिंग्स के यार क्या होगा इसके बाद? बहुत पॉजिटिवली गया था कि लाइक अगली जो हमने शुरू करना है उसके लिए. और ये एनर्जी अब्बा की तरफ से ज्यादा आई थी या अम्मा की तरफ से? एक्चुअली दोनों से, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से भी. ग्रैंड पेरेंट्स से भी. लाइक रियल हीरोज तो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, अल्लाह ताला उनको अपनी पनाह में रखे. मूव अहेड करें जी. ये एक और शहजादा बैठा है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. शाम का जवाब दे. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी. वेरी गुड. आप इधर मेरे पास आ जाएं. आ जाएं अंकल. शाबाश शाबाश, साथ ही लेते हो. शाबाश, यहाँ पे बैठे मेरे पास इधर. माशाल्लाह, क्या हाल है? ठीक. ये कौन है? मामा. कितने बच्चों के मामा है आपके अलावा? और भी बहन भाई हैं ना? 3 की तो ये हो गए. तो दूसरे बहन भाई जो उन घरों में रहते हैं? अच्छा, अच्छा, जो दूसरे घर में रहते हैं. 81. अब आपको पता है कि 100 पूरे हो गए हैं. अब 4 हाउसेज नहीं, अब 5 हाउसेज हैं. आपको पता है इस बात का? तो जाते हो वहाँ पर भाइयों से मिलने, बहनों से मिलने? दोस्त कोई बना आपका? कौन है? उमैर अली. मेहर अली. तो मेहर अली के साथ खेलते हैं, क्या करते हैं? मैं खेलता हूँ. क्या खेलते हो? रॉक पेपर सीजर? हाँ, हाइड एंड सीक. तो ज्यादा कौन पकड़ा जाता है? जीता कौन है? मेरे. अच्छा जी, वो जीत जाता है. चले, शाबाश. जाओ वहाँ बैठो. अच्छा सोफिया साहबा, माशाल्लाह बच्चों को एक बड़ा हम्बल बिहेवियर रखना, और नॉर्मली होता पता है कि जब बच्चे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव ऑन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नई डेवलप हो रही होती हैं, अपने सराउंडिंग से देख रहे होते हैं, एडवेंचरस होते हैं. आप लोगों ने उनको बड़ा पॉजिटिवली एक एक्टिविटी के साथ फॉर लाइफ टाइम जोड़ दी है. तो ये साइकोलॉजी पढ़ने का नतीजा था या अपने अब्बा की तरफ से जो चीज़ें इनहेरेंट की थी, बच्चों की खिदमत करना, लोगों के बच्चों की टेक केयर करना, की टू सक्सेस क्या था? जी, मैंने बचपन से ही अपने वालिद साहब को, जब से मैंने होश संभाला, लोगों के काम आते देखा. तो डेफिनेटली ये चीज़ मेरे खून में भी थी और मेरी तरबियत का भी हिस्सा थी. उसके साथ फिर जब साइकोलॉजी में मास्टर्स किया तो डेफिनेटली थोड़ा सा उस चीज़ का भी एक असर आया कि लोगों को किस तरह से आप पॉजिटिव तरीके से आगे लेके चल सकते हैं अपने साथ. तो मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें इकट्ठे हो के फिर महबूब का साथ अल्लाह ताला ने मुझे दिया, और इतने ज़्यादा ये पॉजिटिव हैं कि मैं एक ख्वाहिश कर दूँ ना कि मैंने ये करना है, तो चाहे वो कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, वो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं. वेरी गुड. इसे कहते हैं सही जानवरी. अच्छा, एक्चुअली ना हर शख्स को होना चाहिए. मैं तो सबको रिकमेंड अक्सर करता रहता हूँ कि भाई
جو اپنی عورت کا خیال نہیں کر سکتا, وہ چاہے ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, وہ کس کام کا مرد ہے؟ اور وہ بندہ ہی نہیں, میں تو اس کو مرد مانتا ہی نہیں ہوں. بالکل. اچھا, موونگ اہیڈ, اس ساری کام میں عید ہے اور عید کے انتظامات, نارملی ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جی عید کے دنوں میں اور خاص طور پہ عید قرباں ہو تو خواتین سب سے زیادہ مصروف ہوتی ہیں, کیونکہ پورے گھر میں چہل پہل ہوتی ہے, ایکٹیویٹی ہوتی ہے, پھر قربانی کے معاملات ہوتے ہیں, پھر ڈسٹریبیوشن کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, پھر مہمانداری بھی ہوتی ہے. تو آپ کو تو 5 گھر آپ کے دوسرے اور 6ٹھا گھر اپنا یہ والا, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں نا تو مینجمنٹ وہ خود ہی کرا دیتے ہیں. پہلے ایک اپنا گھر مینیج کرنا مشکل لگ رہا ہوتا تھا عید کے دن, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مہمانداری, سسرال والے اور آنے جانے والے جو ہوتے ہیں عید کے دن, تو مشکل لگا کرتا تھا, تھک جاتے تھے شام کو. لیکن آج آپ دیکھیں ساری ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد بھی آپ کے سامنے ہم لوگ فریش بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انرجی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. ویری گڈ. صبح چکر وغیرہ لگا؟ ہم لوگوں نے سارا دن بچوں کے ساتھ جو ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کیں. میں پہلے ان کے گھروں میں گئی اور بلکہ ساتھ میرے یہ علی بھی گیا, اور ہم لوگوں نے جا کے ڈفرینٹ جگہوں پہ بچوں کے ساتھ ڈفرینٹ گھروں میں چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کی. کہیں پہ میٹھا بنا کے ساتھ لے کے گئے بچوں کے لیے, کہیں پہ ڈفرینٹ مٹھائی وغیرہ, تاکہ بچوں کو ایک ڈفرینٹ فیل آئے نا. اور اس کے بعد پھر لنچ پہ ہم لوگ اکٹھے تھے سب بچے, میرے ان لاز بھی. بالکل, انہیں پتہ تھا کہ عید کی صبح صبح ماما نے تو آنا ہی آنا ہے نا, تو ماما چلی گئی. اور ان لوگوں نے آپ کو بڑا انٹرسٹنگ, سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, ایک چھوٹی عید جو گزری تو اس پہ اس دفعہ کوئی 5-6 چھٹیاں اکٹھی آ گئی تھی, شاید آپ کو یاد ہو. ہاں جی بالکل. تو ہم دونوں کا بہت زیادہ شوق ہے, ہم بہت زیادہ ٹریول کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ. ہم نے پاکستان کا کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جو بائی روڈ ان بچوں نے نہ دیکھا ہو, فرام چترال ٹو گوادر. ویری گڈ. لیکن جب سے یہ فاؤنڈیشن بنی ہے پچھلے 14 ماہ میں, میرا خیال ہے میں اور صوفیہ صرف ایک دن کے لیے اسلام آباد گئے کہ وہ ہم ان بچوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو جب 6 چھٹیاں آئیں نا تو میں دفتر بیٹھ کے میں نے پلان کیا کہ یار بڑا عرصہ ہو گیا ہے تو کہیں چلتے ہیں. اور ہم نے میں نے بکنگ شکنگ بھی کرا دی, اور میرے ذہن میں تھا کہ میں نا کچھ اپنے ریلیٹیوس کی ڈیوٹی لگا دوں گا کہ کچھ ان بچوں کو دیکھ لیں, یا کچھ ایسا کر لیں, یا کچھ ایسا کر لیں. تو یہ ماں نے کہا کہ بابا وہ عید ہم لوگ پلان تو کر رہے ہیں, بچوں کا کیا ہوگا, تو میں اور نانو رک جاتے ہیں, تو آپ لوگ چلے جائیں. تو یہ باقی بڑے دونوں کو میں نے بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا جی سوال نہیں پیدا ہوتا, ہم نے بھی ان بچوں کے ساتھ ہی کرنی. تو وہ پھر چھوٹی عید پہ بھی ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, ایک دن ہم انہیں, یہ میرے بڑے اچھے قریبی دوست ہیں, یہ جو اللہ نے آپ کو ویسے بھی پورا پاکستان پھروا لیا, ویسے ڈزنٹ میٹر. نہیں, اب آپ کی ڈیوٹی پہ ہیں, سارا یورپ شورپ بچے دیکھ آئے ہیں ماشاء اللہ, تو وہ ایشو نہیں ہے. لیکن وہ دل یہی کرتا ہے کہ بس اب ان بچوں کے ساتھ. ویری گڈ, ویری گڈ. میم, اس سارے معاملے میں ان لاز کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, پھر اپنے میکے کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اب پچھلے 1 سال سے اس کو کیسے مینیج کر رہی ہیں, بیکاز یو آر ہیئر آل دا ٹائم؟ آئی ایم دا اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹس. جیسا کہ محبوب نے آپ کو بتایا, تو بہن بھائی تو ہے نہیں. ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی فیملی ہے, یہ لوگ 8 بہن بھائی ہیں, اور وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں سب لوگ. محبوب کیونکہ ینگسٹ ہیں فیملی میں, تو وہ جو سب بڑے بہن بھائی ہیں وہ مجھے بالکل, چھوٹوں کی ویسے بھی اس معاملے میں بالکل, اور وہ بالکل مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں. انہوں نے کبھی مجھے بھابھی نہیں سمجھا, بیٹی کہتے ہیں سب لوگ, اور بالکل ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. مجھ سے کبھی کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے, کہیں میں لیٹ ہو جاؤں یا کسی چیز پہ میں نہیں پہنچ سکوں, تو وہ بالکل مجھ سے وہ بہوؤں والا سلوک نہیں ہوتا, بیٹیوں والا ہوتا ہے. محبوب بھائی, کوئی مختصر سا میسج آج عید کے دن کے حوالے سے, یا ویسے بھی جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ عمران, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ قربانی جو ہے نا وہ اپنی انا کی مار کے, تو وہ بھی قربانی ہوتی ہے. یہ بات مجھے آج کے دن کی سب سے اچھی بات ہے. میں نے لیسن لرنڈ از جو آپ نے بات کی, بڑی خوبصورت بات کی. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت سارے لوگ اپروچ کرتے ہیں فار فنڈ ڈونیشنز. ناؤ اٹس ریئلی اے گروئنگ فاؤنڈیشن, اور لوگ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہمیں اگر کوئی بندہ باہر امریکہ سے کال کرتا ہے کہ جی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ, آئی وانٹ ٹو ڈونیٹ, تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ اگر خود نہیں تشریف لا سکتے, آپ اپنا کوئی رشتہ دار, کزن, دوست بھیجیں, آئیں, دیکھیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں, ہم نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں, تو ڈو ڈونیٹ اس. میں آپ کے توسط سے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں یہ
रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम अगला प्रोजेक्ट जो है विच इज़ वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट, इट विल कॉस्ट अराउंड 40 to 45 करोड़ रुपीज़, वो जो प्रोजेक्ट है उसका सेंट्रल पार्क वाला, हमें फंड्स की ज़रूरत है, हम काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी हमें डोनेट करना चाह रहे हैं, हमारा फेसबुक है, हमारा ट्विटर है, उस पर देख के हमारा काम देख सकते हैं और उसके बाद हमें विज़िट करें एंड देन प्लीज़ डोनेट अस। और हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, हर चीज़ हम अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते, हम अपना हिस्सा नहीं डालते। पाकिस्तान इज़ इन रियल क्राइसिस, फाइनेंशियली भी, हर तरह से। इस वक्त हर शहरी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हिस्से का रोल प्ले करे, हर शहरी के लिए। अगर हम ये चाहते हैं कि जी हमारा घर साफ़ हो, तो अगर हम अपनी गली की भी थोड़ी सी सफाई कर लें तो उसमें क्या हर्ज है। वेरी ट्रू। तो हर शहरी को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और हर शहरी जब अपना रोल प्ले करेगा, पाकिस्तान में कोई क्राइसिस नहीं रहेगा। और जो लोग हमें डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो फेसबुक पे हमें देख सकते हैं, ट्विटर पे हमें देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट है उस पर हमें देख सकते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। दे कैन फिजिकली विजिट अस एंड देन दे डोनेट अस। उन्होंने बड़ी शुगर कोटेड बात की है, लेकिन मैं थोड़ी सी, चूँकि मेरा प्रोग्राम इस किस्म का है तो पूरी दुनिया से लोग रब्ता कर रहे होते हैं, मैं एक सीधी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप गली में पड़ा हुआ बच्चा देखकर उससे आप स्टेट को बुरा कहते हैं ना, या सिस्टम को बुरा कहते हैं कि सिस्टम उसका जिम्मेदार है, तो आप उस काम को बंद कर दें। अपने गिरबान में झांकें और अपने आप को नापने और तोलने की कोशिश करें कि आपने उस बच्चे के लिए क्या किया है। क्या सिर्फ 10 रुपए फेंक कर हतक और हकारत के साथ गुजर गए हैं? नहीं भाई नहीं। अगर आप वो इनकी खिदमत के लिए कुछ नहीं ना कर सकते, तो आपको उनकी हतक और तज़हीक का भी कोई हक नहीं है। सो कम फॉरवर्ड, आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, हम इन हीरोज से आपको मिलवा रहे हैं, इनके हाथ मजबूत करें। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं अकेला क्या कर लूंगा। हम लोग यही शिकवा अक्सर करते हैं ना कि जी मैं 1 दिन का खाना दे दूंगा या 100 दिन का खाना एक बच्चे को दे दूंगा, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा। सो दे आर हियर, इनके पास प्लान है, दे आर डूइंग इट। इनके बच्चे, मेरे बच्चे और आपके बच्चे, ये 100 बच्चे जो कि आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके साथ कई जीरोज भी लगेंगे, इन्होंने बड़े होना है, इनकी जिम्मेदारियां बदलनी है, इनकी नीड्स बदलनी है। सो इस फैमिली को नहीं, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। इनके हाथ मजबूत करें और इनके साथ मिलकर चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।